नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ जी, अज आप पढ़ांगे तुर्क शासक महमूद गजनी। चलते हैं जी अज के अपने इस टॉपिक पर। कुछ इंपोर्टेंट जानकारी जी ध्यान च रखनी है। तुर्क है जोड़े 9वीं सदी के अब्बासी साम्राज के महल गार्डां ते पहाड़े के सिपाहियों के रूप में भारत आए तो जल्दी ही वो किंग मेकर की भूमिका आ गए। ध्यान रखना है, जोड़े महलों की सुरक्षा गार्डां के रूप में पहाड़े के सिपाहियों के रूप में आए थे तो भारत उत्ते तुर्किया का हमला दो पड़ावां होया। पहले पड़ाव की अगवाई है जोड़े वो महमूद गजनवी ने की तो दूसरे पड़ाव की अगवाई मुहम्मद गौरी ने की। महमूद गजनवी का जो राजवंश से वो जामनी राजवंश के नाल संबंधित सी ते महमूद गजनवी ने जी उपाधि धारण की जामिन उद दौला। गजनी रियासत का जो बानी है वो अल्पतगीन मन्निया जाता है तो अल्पतगीन है जोड़ा वो समानिया का तुर्की गुलाम अफसर से। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखने। हाँ जी, अरबों तो बाद तुर्कों ने भारत में हमले किए, ध्यान रखना जी। अरबों तो बाद तुर्क जोड़े सी चीन के उत्तरी पश्चिमी सरहदों से रहने वाली एक असभ्य ते वैशी नस्ल सी। अल्बतगीन नाम का एक तुर्की सरदार ने गजनी के एक स्वतंत्र राज की स्थापना की। ठीक है जी, ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। अल्बतगीन का गुलाम जोड़ा बाद में उसका जवाई बनया सुबकतगीन 977 ईस्वी के गजनी के उपर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है जी, ध्यान रख लेना है। जो 977 के सुबकतगीन है जो गजनी का जो शासक बनता है। महमूद गजनी सुबकतगीन का ही पुत्र सी। ये सारे फैक्ट ध्यान रखने जी। हाँ जी, महमूद गजनवी। हाँ जी, गजनी के महान शासकों के एक सी महमूद गजनवी। उसका जन्म 971 के गजनी के होया। उसके पिता का नाम से सुबकतगीन जोड़ा कि तुर्क जात के नाल संबंध रखता सी ते ये सुबकतगीन 977 के गजनी का जोड़ा शासक बनया। महमूद गजनवी की योग्यता तो प्रभावित होकर उसके पिता ने 994 ईस्वी के उसनों खुरासेन का सूबेदार नियुक्त किया। पर कुछ समय बाद ही महमूद गजनी तो उसके पिता के विचकार संबंधों के विगाड़ पैदा हो गया तो 997 के अपनी मौत तो पहला ही सुबकतगीन ने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ध्यान रखने जी, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है। सुबकतगीन है जोड़ा वो दो पुत्र से, वड्डा पुत्र से महमूद गजनवी तो छोटा पुत्र से जोड़ा इस्माइल। ਜਦੋਂ ਸੁਬਕਤਗੀਨ है जोड़ा वो गजनी का राजा सी, शासक सी, तो उस समय जोड़ा महमूद गजनवी है खुरासेन का सूबेदार सी। पर जो ਵੱਡੇ पुत्र तो सुबकतगीन के संबंधों के जोड़ा है विगाड़ पैदा हो गया तो उस तो बाद सुबकतगीन ने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। हाँ जी, सुबकतगीन की मौत तो बाद उसके दोवें पुत्र महमूद गजनवी तो इस्माइल के विचकार गजनी की गद्दी के लिए युद्ध शुरू हो गया तो इस युद्ध के महमूद गजनवी की जित हुई। महमूद गजनवी 998 ईस्वी के गजनी का जोड़ा है शासक बनया तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो पहला तुर्क शासक सी। ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है जी। जो महमूद गजनवी 998 के गजनी का शासक बनया उस समय उसकी उम्र 27 साल सी तो उसकी जी राजधानी सी गजनी सी जी अजकल दक्षिणी काबुल के है। ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखने जी। वैन महमूद गजनवी असेंडेड दी थ्रोन। हाँ जी, दसना है कदों महमूद गजनवी है जोड़ा उसने राज सिंघासन है जोड़ा वो संभालिया 998 ईस्वी के। ठीक है जी, ध्यान रखना है। हु वाज दी फर्स्ट रूलर टू होल्ड दी टाइटल ऑफ सुल्तान। दसना है वो पहला किहड़ा शासक सी जिसने सुल्तान का टाइटल धारण किया सी, वो भी महमूद गजनवी सी। अबू मंसूर सुबकतगीन वाज अ तुर्क स्लेव, एक तुर्क गुलाम सी सुबकतगीन। फादर ऑफ महमूद गजनवी का पिता सी। ही बिकेम दी किंग ऑफ गजनी, वो गजनी का राजा बनया। ये 977 के जोड़ा अल्पतगीन का एक गुलाम सीगा ते उस तो बाद 977 के गजनी का शासक बनया। विच बैटल वाज फाउट बिटवीन महमूद गजनवी एंड हिज ब्रदर इस्माइल इन 1998 टू असेंड दी थ्रोन। राजगद्दी को हथियाउण दे लई महमूद गजनवी तो उसके भरा इस्माइल के 998 के लड़ाई लड़ी गई सी। ये लड़ाई सी बैटल ऑफ गजनी। ठीक है जी, ध्यान रख लेना। हु वाज दी फादर ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का पिता कौन सी? हाँ जी, वह पिता सी सुबकतगीन। ठीक है जी, गजनवी, ये ध्यान रख लेना। हाँ जी, कुछ होर इंपोर्टेंट फैक्ट जो ध्यान रखने हैं। जोड़ा महमूद गजनवी है वो तुर्की विजेता सी। उसने मध्य एशिया के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 1000 तो लैके 1027 के विचकार उसने भारत के कुल 17 हमले किए। हाँ जी, हमलों का मुख्य कारण हिंदुस्तान की दौलत प्राप्त करना सी। ठीक है जी, वो हमलों का उद्देश्य भारत में एक स्थाई मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं सी। वो कोई मुस्लिम धर्म की स्थापना कर नहीं आया सी। खैबर दरा जिसनों भारत का गेटवे या प्रवेश द्वार कहा जाता है, सुबकतगीन ने यह जित लिया सी ते इसे दरे को पार करता हुआ महमूद गजनवी है उसने भारत पर हमले किए। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखने। हाँ जी, पहला हमला 1001 और दूजा हमला 1001। पहला तो दूजा हमला दोनों महमूद गजनी ने हिंदू राज शाही ते ये दोनों हमले किए सी पेशावर के नेड़े तो जयपाल के नाल दोनों युद्ध लड़े थे। ठीक है जी, ध्यान रखने। महमूद गजनी का जो पहला हमला 1001 के हिंदू शाही राज के सरहदी कस्बिਆਂ ਤੇ होया।
ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹੈ ਗਜ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਹਿਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਦੋਨੋਂ 1021 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹਮਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ 1004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਰਾ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉੱਚ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ 1006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ 2 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 8ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ 1006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1010 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਸੀ। ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ 1008 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਹਿਦ ਹੈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਆਨੰਦਪਾਲ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਆਨੰਦਪਾਲ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਉਜੈਨ, ਕਨੌਜ, ਕਲਿੰਜਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ 1008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਕਨੌਜ, ਕਲਿੰਜਰ, ਦਿੱਲੀ, ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਖਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ 1009 ਈਸਵੀ 1009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਨਗਰਕੋਟ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਗਰਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਗਰਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 8ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹੈ ਉਸਨੇ 8ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾਊਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਨੰਦਪਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 1014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਚੱਕਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਮਲਾ 1014। ਹਾਂਜੀ, 10ਵਾਂ ਹਮਲਾ 1012। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 14 ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਚਨਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਤਰਲੋਚਨਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰਲੋਚਨਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਰਲੋਚਨਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਭੀਮਪਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 11ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਮਲਾ 1015 ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰਲੋਚਨਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭੀਮਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੀਮਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈਪਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੁਖਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤਰਲੋਚਨਪਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਭੀਮਪਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਂਜੀ, 12ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 1018-19 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਨੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੰਜਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੰਡ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵਿਦਿਆਧਰ, ਗੁੰਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦਿਆਧਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਨੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਨੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਹ 12ਵਾਂ ਸੀ ਤੇ 1018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਦੇਲਖੰਡ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਲੋਹਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਕਲਿੰਜਰ ਦੇ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਧਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਤੋਂ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 14ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ 1021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਜਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। 15ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿੰਜਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਲਿੰਜਰ ਤੇ ਹਮਲਾ 1021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1021 ਤੇ 1022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 56 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। 15ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1021 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 16ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀਮਦੇਵ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 50,000 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ। 17ਵਾਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹਮਲਾ 1027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਖੋਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ 1027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਖੋਖਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 1027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਖੋਖਰਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆ ਉਸਦੀ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹ 1027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੂਲਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਹਿਮੂਦ ਇਨਵੇਜ਼ਨ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਭੀਮਪਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੈਹਿੰਦ ਫਸਟ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਜੈਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ 1001 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨਵੀ ਮੇਡ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸ ਅੰਪਾਇਰ ਇਨ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ 1021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2 ਹਮਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲਿੰਜਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹ 1021 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਜਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਮੇਡ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਹਿਸ ਅੰਪਾਇਰ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਫਤਿਹ ਦੋਦ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਾਤਿਮਿਦ ਇਸਮਾਈਲ ਰੂਲਰ ਆਫ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ 8ਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਮਹਿਮੂਦ ਮੇਡ ਫੂਰੀਅਸ ਔਨ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰਾ ਰੂਲਰ ਰਾਜਪਾਲ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਕਿਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਰੀਅਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਚ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਮਹਿਮੂਦ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਬਾਏ ਖਲੀਫ ਐਂਡ ਕਾਲਡ ਮਹਿਮੂਦ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 16ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ 1025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੂਲਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਵੇਡਡ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੀਮਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੀਮਦੇਵ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ 1025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਲਿੰਜਰ ਤੇ ਹਮਲਾ 1021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਮਥੁਰਾ ਐਂਡ ਕਨੌਜ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ 1018-19 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ 1014
14 ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ 1008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਂਸਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਅਰੇਂਜ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਫ ਦੀ ਮਹਿਮੂਦ ਇਨਵੇਜ਼ਨ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ 1025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲਿੰਜਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 1021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਨੌਜ ਦੀ 1018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ 1014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 1008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 1008 ਜਾਣੀ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਮਨਾਥ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਹਿਮੂਦ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਹੂ ਗੋਟ ਫਸਟ ਡਿਫੀਟ ਇਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵੈਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਰੇਨ ਆਫ ਵਿਚ ਚੰਦੇਲਾ ਰੂਲਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਇਨਵੇਡਡ ਕਨੌਜ ਇਨ 1018 ਐਂਡ ਕਲਿੰਜਰ ਇਨ 1019। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦੇਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਨੌਜ ਤੇ 1018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲਿੰਜਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ 1021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੌਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕ ਗੌਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਧਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਅਟੈਕਡ ਥਾਨੇਸਵਰ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇਨ 1014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਿਆਭੁਤ ਜਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1014 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨਵੀ ਡਾਈਡ ਡੈਸ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਮਲੇਰੀਆ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਵਾਜ਼ ਪਲੰਡਰਡ ਬਾਈ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨੀ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ? 1025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 16ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀ ਇਹ। ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨਵੀ ਇਨਵੇਡਡ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? 17 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੀ ਫਸਟ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਾਜ਼ ਟੁਕ ਪਲੇਸ ਇਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ 1001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ 1001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲਰ ਹੂ ਕਿਲਡ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਡਿਫੀਟਡ, ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਏ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜ਼ਨੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਜੈਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬੂ ਉਤਬੀ। ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਮਨੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ। ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਬਿਹਾਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਬੁਲ ਬਿਹਾਕੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸੁਬਕਤਗੀਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ। ਫਰਦੋਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਉਰ ਰਹਿਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਹਿਕੇ ਹਿੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨ ਮਕਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਅਧਿਆਇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਹਿੰਦ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ। ਚਾਹੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਡ ਸਚਾਊ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਮਮੂਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਵਾਰੀਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਮੂਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਵਾਰੀਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਅਲ-ਬਰੂਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਖਵਾਰੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 1018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਨੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 1030 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ-ਉਲ ਹਿੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਹਿਕੇ ਹਿੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੀ, ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਹੈ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਨੇ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਾਂਖਿਆ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਪਲ ਦੇ ਸਾਂਖਿਆ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਲੇਟੋ, ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਾਬੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ।
ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਨਾਵਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਵਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਇਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਚ 50 ਗ੍ਰੇਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅਬਡਕਟਰ ਆਫ ਸਕੋਲਰ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਅਲਬਰੂਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰੂਨੀ ਕੇਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ, ਅਲਬਰੂਨੀ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? 1018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਹਿੰਦ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ, ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਅਲਬਰੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰੂਨੀ ਆ ਉਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦੋਸੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖੇ ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਜਾਮਨੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਉਤਬੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮੰਗਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਤਨੀਆਂ, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ 3, ਵੈਸ਼ ਨੂੰ 2, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ 1 ਪਤਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਲਬਰੂਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। ਧਰਮ, ਅਲਬਰੂਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 2 ਤਿਉਹਾਰ ਰਾਮਨਵਮੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਵਵਾਦੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਲਬਰੂਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਰਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਅਲਬਰੂਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? 4 ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਰਾਮਨਵਮੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ। ਇਹ 2 ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।